جميع من قرأ الإحياء بنية صالحة. الله يدخلنا ذنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدنا وصلى الله قبولها يقبل صالح والله بدنا ما لطف والعافية صلاح العاقبة وأن الله يرزقنا وإياكم من العلم النافع والرزق الواسع مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وتواجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقليل الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما للدنيا ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في سطر الأول فقال محمد رسول الله عبدي المختار لا فض ولا غليظ ولا صخب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح مولده بمكة وهجرته بطوبته وملكه بالشام يأتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه وكذلك نعته وكذلك نعته في الإنجيل وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام ومن قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسله الآخر وكان إذا لقي أحدا من أصحابي بدأ بالمصافحة ثم أخذ بيدي فشابكه ثم سد قبضته عليها وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله والله وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال ألك حاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته وكان أكثر جلوسه أو ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس وما رؤي قد مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لا ضيق فيه وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضا يجلس عليه وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته فإن أبى أن يقبلها أزم عليه حتى يفعل وما استصفاه أحد إلا ظن أن أكرم الناس عليه حتى يؤتي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولقد كان يدعو أصحابه بكناه
ikraman lahum wastimalatan liqulubihim wa ya'ni man lam takun kunyah Kunyah. man lam takun kunyah fakana yad'a bima kuna mustamil. Terus. Wa yaqni aidan an-nisa allati lahunna al-aulad wallati lam yalidna yabtadi lahunna al-kuna. Wa ya'ni as-sabyan fayastalin bihi qulubuhum makana abadun nas ghadban wa asra'uhum ridha wa kana arafun nas bin nas wa khairun nas lin nas wa anfa'un nas lin nasi wa lam takun tarfa'u fi majlisi al-aswad wa kana idza qama min majlisi qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma yaqul allimnihinna Jibril alaihi salam wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah tentang sifat Nabi Muhammad SAW, waqad wasafahu Allah Ta'ala fi Taurati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan baginda Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat qabla an yab'athahu, sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad. Jadi di zamannya masih zaman Nabi Musa, ya. Fi syatril awal, di baris pertama Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada Nabi Musa, faqala, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Syatril awal, baris pertama. Nah itu Muhammadur Rasulullah, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Taurat. Bahkan di antara bacaan mereka orang-orang Yahudi yang pegangan mereka adalah Taurat, itu mereka membaca Muhammadim kayak gitu-gitu. Nah ini berarti ada Nabi Muhammad. Mereka tawasul itu. Mereka meratap di tembok ratapan sambil bertawasul memakai nama Nabi Muhammad. Tapi ketika diajak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka menolak. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Salam, ya. Itu beliau sahabat Rasulullah SAW, pernah mengetes sebelum masuk ke dalam Islam, pernah ngetes Rasulullah SAW. Ketika dites ternyata Rasulullah SAW itu tidaklah diganggu kecuali tambah sabar. Rasulullah SAW itu tidak diganggu kecuali tambah sabar. Akhirnya itu membuat semakin yakin bahwasannya ini adalah Rasulullah yang sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Bahkan mereka ahlu Taurat itu, orang-orang ahlu kitab itu, mereka mengenali Nabi Muhammad melebihi mengenali anak-anaknya. Saking detailnya Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Ya. Tapi mereka menolak karena dengkinya hatinya mereka. Ya, dengkinya hatinya mereka. Mereka hasud, kok bisa anak keturunan Nabi Ismail jadi nabi? Harusnya yang jadi keturunan itu, yang jadi nabi akhir zaman adalah anak keturunan Nabi Ishak. Ya. Akhirnya mereka menolak itu semuanya. Lalu setelah Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam, lalu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila engkau katakan kepada mereka kaumku, orang Madinah Yahudi ini, mereka akan mengatakan yang terbaik untuk saya. Mereka akan mengatakan apapun yang baik-baik tentang saya. Karena mereka tahu saya ini, ibaratnya Abdullah bin Salam ini orangnya alim, habr. Ya. Tapi ketika aku keluar dan aku mengatakan kepadamu, ya bahasanya aku beriman kepadamu ya Rasulullah, maka mereka akan mengatakan bahwasannya saya mengatakan tentang aku seburuk-buruknya. Nah ya subhanallah, dites oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ngomong sama orang ahli Madinah, kaifa fikum Abdullah bin Salam. Oh, bagaimana di antara kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Mereka orang-orang Yahudi ngomong, orang-orang Yahudi Madinah ngomong, oh Abdullah bin Salam, habruna ibn habrina, imamuna ibn imamina. Disebutkan, ulama kita, anaknya orang ulama,
orang alim, anaknya orang alim, pemimpin, anaknya pemimpin, orang yang begini begitu dipuji. A'lamuhu Taurat, paling alimnya mereka, paling alimnya kitab Taurat. Setelah itu Abdullah bin Salam disuruh keluar oleh Rasulullah. Ya Abdullah, akhruj, keluar. Keluar Abdullah bin Salam, lalu Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman kepada engkau ya Rasulullah. Nggak taunya apa? Mereka langsung teriak, hah? Kaget. Ada Abdullah bin Salam, jahluna ibn jahilina. Langsung kualik apa ini bodoh, anaknya orang bodoh, ini orang begini, begitu, ini orang paling bodoh, nggak ngerti Taurat dan lain sebagainya. Diwalik. Itulah watak Yahudi. Itu watak Yahudi. Ya. Gak bisa dipegang omongannya. Orang paling tidak bisa dipercaya di dunia ini yaitu. Ya. Makanya sudah dari pertama Nabi Musa itu ngomong, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Itu orang Yahudi. Minta tanah. Dikasih tanah, udkhulu min hadzal bab. Masuklah di dalam gerbang ini. Kalau kamu masuk dari fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk seperti itu, kalian akan menang ini peperangan, akan masuk dalam kemenangan dan lain sebagainya. Tetap idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu Musa, pengkhianat. Belum lagi ya, sami'na wa asaina. Ya. Ngomong diadu sama Nabi Musa panjang lebar, dia mengatakan sami'na wa asaina. Ya saya dengar, saya kau dengarkan, tapi saya enggak ngikut gitu. Nih. Wataknya itu. Ya. Wah, kata. Jadi Abdullah bin Salam dijelaskan bagaimana tentang Taurat dan sebagainya. Ya. Ini Rasulullah SAW sudah ada di dalam kitab Taurat. Saking detailnya Nabi Musa itu ngomong, ya Rabb, ini wajadtu fi Taurati ummatun. Ya. Saya dapatkan di dalam Taurat suatu umat yang begini-begini. Ij'alhu min ummati, ij'alha ummati. Jadikan itu umatku. Ah, nggak bisa. Allah mengatakan, innaha ummat Muhammad. Mereka umat Nabi Muhammad. Saya dapatkan itu tanah yang namanya tanah dataran tinggi, dataran rendah bisa dipakai sholat. Jadikan itu umatku. Enggak, itu umat Nabi Muhammad. Ya. Karena dataran itu kalau umat Nabi Musa itu ya, itu sholatnya harus di dataran tinggi, harus di tempat yang tinggi. Itu umat Nabi Nabi Musa. Nabi Musanya aja kalau mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala harus naik ke Gunung Turisina. Ya, nah seperti itu. Jadikan umat tersebut, umat aku dapatkan kata Nabi Musa, umat di dalam kitab Taurat yang umat tersebut kalau dia itu tertimpa najis atau maksiat di tangannya, kotoran di tangannya, maka dia cukup beristighfar dan kotoran tersebut cukup dicuci. Kalau kena bajunya cukup bajunya dicuci. Jadikan itu umatku ya Rabb. Kata Allah SWT, tilka umat Muhammad, itu umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad kalau sininya kotor, ya dicuci aja. Najis, kena najis cuci aja. Ya. Kalau dia tangannya bermaksiat, istighfar, cukup. Sampai akhirnya Nabi Musa mentok, kayak ini cara nih, subhanallah luar biasa umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni min umat Muhammad. Nabi Musa ngomong, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Kata Allah SWT, wahai Musa, setiap para nabi ada pada posisinya masing-masing. Setiap orang ada di pada posisinya masing-masing. Nah ini Allah SWT mengatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Abdil Mukhtar, hambaku yang aku pilih. La faddun wala ghalid. Ya. Tidak kasar dan tidak ghalid. Emosian, temperamental. La sakhab fil aswaq, bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Wala yajzi sayyi'ah bisayyi'ah. Dan Rasulullah tidak pernah Muhammad Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi memaafkan dan lapang dada. Mauliduhu bi Makkah. Ya. Kelahirannya di Mekah. Wa hijratuhu bi Tabah. Dan hijrahnya di Tabah atau Tayyibah atau Tabah, Madinah. Nama lain dari kata Madinah. Wa mulkuhu bi Syam. Dan kerajaannya di Syam. Kenapa kok kerajaannya di Syam? Karena Nabi Muhammad SAW itu umatnya ketika zaman itu pusatnya setelah Rasulullah SAW wafat, Khulafa, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu selanjutnya itu ada namanya Milkun Adud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Al-Khulafa min ba'di 30 sanah.
Tsumma yalunha milkun adud. Tsumma milkun adud katanya. Kerajaan katanya. Apa namanya? Khalifah, pengganti setelahku kata Rasulullah 30 tahun. 30 tahun itu di dalam kitab apa namanya? Tarikhul Khulafa Imam Suyuti beliau mengatakan diperinci itu 30 tahun itu harusnya 5 khalifah. Cuman untuk menghindari persengketaan dan lain sebagainya, maka yang tertulis cuma 4 khalifah. Siapa itu? Khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang selanjutnya ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah yang selanjutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ketika memegang khalifah, ya, itu di mana-mana itu dilaknat Sayyidina Ali. Ya. Lalu kemudian Sayyidina Ali tidak memilih di luar Madinah, tapi tetap di Madinah sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Padahal Islam sudah nyebar. Lalu kemudian setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, masih tersisa sekitar 6 bulan. Ada itu dalam kitab Tarikh Khulafa. Masih tersisa 6 bulan. Selesai Sayyidina Ali meninggal, maka yang dibaiat di kota Madinah itu adalah Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Dan itu kemudian subhanallah sisa 6 bulan. Begitu selesai setahun itu selesai, itu 30 tahun persis, itu adalah masa ketika Sayyidina Al-Hasan memberikan atau lengser daripada kekhilafahannya. Lengser daripada khalifahnya. Setelah lengser itu persis 30 tahun. Tsumma yalinuha kata Rasulullah SAW, kemudian mengikutinya yalinuha yalinul khilafah adalah milkun adud, kerajaan yang menggigit. Kalau sebelumnya itu syura. Khalifah itu sebelumnya itu syura, musyawarah. Tapi ketika diperintah sama Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, ketika diperintah sama Muawiyah, itu sudah tidak berbentuk kekhalifahan lagi, tapi menjadi dinasti apa? Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Terus makanya tidak ada khalifah kekhilafaan, padahal janjinya Muawiyah kepada Sayyidina Al-Hasan adalah setelah kamu maka kembalikan urusan itu ke rakyat. Tapi tidak, malah yang diangkat adalah ya Yazid. Makanya itu bukan khilafah, tapi menjadi suatu kedinastian atau kekerajaan. Nah, di mana itu kerajaannya? Semua kerajaannya itu ada di Syam. Ada di Syam. Ya. Makanya di sana dikatakan wa mulkuhu bisyam. Dan kerajaannya di Syam. Wa yattaziru ala wasatih. Ini ada di Maulid ini ya. Wa yattaziru ala wasatih, dan bersarung di tengahnya, pertengahannya, kayak sarungnya kita gini. Iya. Ya, ittizar itu yastamilul izar atau yalbazul izar, yattazir. Huwa wa man ma'ahu du'atun lil Qur'an wal ilm. Dia dan siapa yang bersama Rasulullah dan siapa yang bersama Rasulullah, du'atun, dai. Ya. Dai lil Qur'an wal ilm, untuk Al-Qur'an dan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah ya. Paling enggak ya anak-anak kita diajak untuk mencinta Al-Qur'an, cinta ilmu. Ya tawadda ala atrafih, dan Rasulullah SAW orangnya berwudu di pergelangan-pergelangannya atau di anggota tubuhnya. Atraf itu sebenarnya pergelangan ujung-ujung anggota tubuh. Tarafa. Tapi bisa bermakna a'dha atau anggota tubuh. Iya. Ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Wa kadzalika na'tuhu fil Injil. Begitu juga sifatnya Rasulullah di dalam Injil. Persis. Kalau di dalam Injil ya, Nabi Isa mengatakan ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad di Injil. Wa kana min khulqihi, dan adapun min khulqihi ya, beda antara khalqih sama khulqih. Khulq itu akhlak, khalq itu bentuk ya. Bentuk ciptaannya.
Wa kana min khulqihi atau min khuluqihi an yabda'a man laqiyahu bisalam. Adapun dalam akhlaknya Rasulullah SAW selalu mendahului dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu Rasulullah. Makanya sunnah, tapi jawabnya wajib. Ada beberapa hal yang memang tidak dianjurkan untuk kita mengucapkan salam sama orang. Dan juga tidak wajib kita mengucapkan membalas salam. Termasuk salah satunya kalau ada orang baca Al-Quran atau kitab ilmu. Kita nggak usah ngomong Assalamualaikum, nggak perlu. Masuk aja. Ya, seperti majelis ini, masuk nggak usah pakai salam. Duduk ya. Nah, dan kita pun tidak wajib mengucapkan membalas salam. Kita yang di majelis nggak perlu mengucapkan salam, nggak perlu. Ya. Kemudian ketika qada'il hajat, orang masalah pup atau apa namanya, buang air kecil ya, di pinggir jalan ngadeg mau ucapi salam Assalamualaikum, waduh tak berkoroi muter-muter ya nih. Baru dan kita nggak perlu Waalaikumsalam, nggak perlu ya. Terus tempat yang muttaham, tempat yang tercurigai ya, atau di posisi yang tercurigai. Ono wong wedok lewat, Assalamualaikum, gak usah disalam. Gak sunah, malah dosa kok hari. Ya. Perempuan ya ojo gatel. Ya, kita menggatel ngomong, Waalaikumsalam, balas. Wah, dadi wis. Ya. Gak perlu. Gak perlu, perempuannya gak perlu salam. Gak usah dilihat, jalan aja terus kenceng. Sombonge. Ucapan dia mengucapkan perempuan tadi itu, sombongnya itu perempuannya malah dapat pahala. Beberapa perkara yang dia itu kalau dilakukan oleh orang laki dia buruk, tapi kalau dilakukan oleh orang perempuan dia baik. Di antaranya itu yaitu tadi tuh, angkuh. Perempuan itu kalau angkuh baik, terpuji. Tapi kalau laki angkuh itu jelek. Perempuan kalau pelit baik, tapi kalau laki pelit jelek. Loh kenapa? Iya, perempuan kalau pelit berarti dia bisa jaga hartanya suaminya. Paham ya? Nah, tapi kalau laki pelit, wah ini berarti elek iki nemen ya iso. Ya. Terus kalau perempuan itu takut, penakut itu bagus. Sehingga kalau dia jalan ada orang laki dia mepet, takut. Hati-hati. Tapi nek lanang kayak ngono elek. Kalau laki penakut jelek. Jadi ada 3 sifat. Yang itu bagus untuk perempuan tapi jelek untuk laki. Itu tadi tuh. Pelit, angkuh, jubun atau penakut. Ya, hati-hati. Itu baginda Nabi Muhammad. Waman qawamahu li hajat, barang siapa yang membuat berdiri Rasulullah untuk hajat, sabarahu, maka orang tersebut disabar-sabarkan. Atau Rasulullah sabar. Hatta yakuna huwal munsharif, sampai orang yang punya hajat itu yang pergi. Enggak diusir. Wis hajatmu ngono tok, wis balik akon. Enggak. Tapi Rasulullah oh ya gitu. Sampai dia yang pergi. Ya kalau kita orang ya enggak pergi-pergi, mumpung cidak Rasulullah kan ya gitu. Wa ma akhadha ahadun, dan tidaklah mengambil atau memegang tangan Rasul SAW siapapun dia kecuali Rasul SAW ngikut tangannya. Ya, gandeng ya. Fasyabakahu hatta yursil al-akhid, sampai yang mengambil tangan tadi itu yang lepas. Rasulullah enggak pernah ngelepas, lepas enggak, tapi dibiarkan. Wa kana idza laqiya ahadan min ashabihi, dan adapun Rasulullah SAW jika bertemu seseorang daripada sahabatnya, bada'ahu bil musafaha, dimulai dengan musafaha. Ku Rasulullah sisik sing talak salaman. Ya. Udah enggak salaman ya, lah apa aku salaman? Nah, Rasulullah yang mulai salaman. Karena yang mulai itu yang terbaik. Yang mulai itu yang terbaik. Dan di antara 2 orang yang bermusafaha itu ya, idal taqal musliman fayatasafahan ya, yatasaqat bainahuma, yatasaqatu dunub atau khati'ah bainahuma. Kalau 2 orang, qabla ay yatafarraqa atau yafraqa. Ya. Itu kalau sudah salaman gini, kalau 2 orang itu sebelum pisah itu dosanya sudah gugur. Ya itu manfaatkan itu loh. Cari wasilah untuk apa caranya dosa itu hilang. Itu. Ya. Lalu kemudian paling banyak bisyir atau senyumnya atau sumringahnya itu yang paling banyak dapat rahmatnya.
2 orang salaman, yang satu mencurang, yang satu senyum. Ya, yang satu. Itu 9 rahmat dapat orang yang senyum tadi itu, dan yang mencurang itu mau cuma siji. Cuma dapat 1. Itu makanya itu repot loh. Karena saya pribadi ketika di taklim itu ya, itu setelah subuh itu salaman itu 600 orang lebih itu salaman itu sama Syekhul Habib Umar. Ya. Itu subhanallah rai ngantuk. Iku salaman itu kayak sampai ngejak tukaran kadang-kadang. Salaman ini gini tok. Tapi tetap kita usahakan supaya ada yang lebih semuanya udah akan kalah kadang-kadang. Tambah senyum kita. Harus menang kita orang. 9 rahmat itu lumayan loh itu. 1 rahmat aja subhanallah ya besarnya luar biasa. Apalagi 9 rahmat yang didapatkan. Bahagia. Lalu Rasulullah SAW setelah musafahah itu kadang-kadang apa? Tsumma akhadha biyadihi fashabakahu. Lalu Rasulullah SAW mengambil tangannya sahabat tersebut, lalu digandengan ini kok gandengan ini mau pacaran loh. Ini lah. Lagi. Bayang. Rasulullah itu sama sahabatnya romantis ngalah-ngalahi suami istri. Tasbik itu gini. Ini tasbik ini. Coba bayangkan ini tangannya sahabat, tangannya Rasulullah kayak gini jalan. Loh kok luar biasanya itu loh baginda Nabi Muhammad. Ya. Itu orang digandeng titik, apa ayo? Ditampil. Ya. Tsumma shadda qabdatahu 'alaiha. Kemudian agak dieratkan oleh Rasulullah SAW genggamannya itu. Jadi orang yang digandeng itu kayak, ya Allah, cik anu nih loh, cik perhatian nih loh Rasulullah. Ya digandeng tambah erat. Saiki gandeng kayak ngono. Waduh ya cocok LGBT. Macam-macam. Tapi ya kita ikuti yang sekarang ya, ikuti yang sekarang. Artinya gini, itu sunnah di zaman Rasulullah SAW, orang kalau dipegang oleh Rasulullah nggak ada perasaan apa-apa. Atau kalau Rasulullah SAW, kalau guru kita, ya guru kita, kiai kita, moro-moro gandeng kita orang, ya, pegang kita orang. Ya kita orang nggak mungkin pikirannya elek sama guru kita orang. Tapi nek koncoan, ya kayak kita ini temenan, moro-moro cekel tangan kayak ngono gandeng, apa ndak bingung kita orang. Dijak ngomong nggak fokus. Apa? Soalnya pikirannya nanti, lah apa mbok gandeng abi. Itu. Wah kata. Ya. Kemudian wa kana la yaqum wa la yajlis illa ala dzikrillah. Masyaallah. Dan Rasulullah SAW itu tidak berdiri, tidak duduk kecuali zikir kepada Allah. Nah ini yang patut kita contoh itu. Lungguh itu zikir daripada nganggur, ngelamun. Kadang-kadang ngelamunan yang aneh-aneh. Ya apa ya aku sok mulu. Lu ya apa sih ini? Lah iya kadang-kadang orang itu mikirnya aneh-aneh, khayal-khayal, mending daripada kayak ngono zikir lan. Kuatkan yakin dengan zikir. Ya, zikir untuk menguatkan yakin ya termasuk salah satunya Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Ya. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu qaribun minni. 5 itu. Kalau 5 ini zikir ini diulang-ulang terus itu seakan-akan sudah dekat ya sama Allah SWT. Ini namanya zikir muraqabah. Kok diawasi terus sampai Allah, kok cidak sama Allah. Lah kalau dekat sama Allah semuanya jadi dekat. Hati tambah yakin. Saya termasuk kagum melihat ya ini salah satunya itu ya ilmu-ilmu baru luar biasa. Waktu saya ditempel kemarin, ya pembahasannya itu luar biasa. Tiba-tiba ada sahabat tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya qila li Rasulillah." Dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Isa masya 'alal ma'." Itu luar biasa. Itu Nabi Isa, ini orang sahabat tanya sama ngomong sama Rasulullah, ngabari Rasulullah. Itu Nabi Isa ya Rasulullah jalan di atas air katanya. Rasulullah itu jawabnya suwante sambil mengatakan la isdada yaqinan lama sa'adal hawa katanya. Oh, melaku dukur banyu. Coba iku yakinnya ditambahi lah isok melaku nang dukur di atas hawa, di atas udara. Isok mulu. Itu ya Allah, itu memang hadisnya itu kayak kisahnya biasa, tapi sing ceket nang utek itu ya apa itu? Luar biasa makomnya Rasulullah. Luar biasa hebatnya Rasulullah. Di situ luar biasa yakin. Tingkatan yakin gitu ya, apa yakin?
Terus sampean iki yakin, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu yakinnya luar biasa, didoakan oleh Rasulullah. Ya, didoakan safqahnya, tangannya itu atau transaksinya atau apa yang dilakukan dengan tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu barokah. Itu didoakan itu sama Rasulullah dan yakin. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ngomong apa? Kalau ada batu, itu batu terus saya angkat, maka saya yakin, saya tahu atau yakin bahwasanya di bawahnya itu ada emas. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Gara-gara apa? Berkatid doa Rasulullah. Karena doanya Rasulullah, berkahnya tangannya itu. Kita angkat iki ana duit. Jadi enggak diangkat. Jadi kita orang ngangkati batu kabeh. Ya. Itu yakin itu luar biasa. Ya. Dan seorang apabila yakin dikatakan oleh dalam satu riwayat Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin dengan ijabah. Ya cara yakin ijabah Allah, cara yakin kepada Allah, cara ya banyak zikir. Ya. Paling banyaknya orang berzikir adalah paling banyaknya orang yakin dengan Allah. Makanya orang yang tidak yakin itu titik di kiri. Tapi kalau orang yang yakin akan banyak zikirnya. Itu. Wa kana la yaqum wa la yajlis illa ala dzikrillah, zikir terus. Ya. Zikir sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir yang diamalkan atau diijazahkan oleh Syekh Al Habib Umar. Tapi ini tidak bisa diamalkan semuanya karena saya yakin susah. Karena zikirnya itu seperti zikir nafs al-amarah, itu zikirnya ngomongnya la ilaha illallah atau la ilaha illallah 70.000 kali. Siapa sanggup ayo? Ini namanya riyadhah. Kalau orang yang mau melakukan ini ya benar-benar orang itu duduk. Ya. Tapi ya memang boleh kita kerja sama zikir itu boleh. Cuman asarnya itu pengaruhnya itu enggak seperti kita duduk zikir fokus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti itu ada 7 maqamatuz zikir. Sampai terakhir zikir al-kamilah itu ya qahar kurang lebih 1000 kali atau berapa kali. Iku ndak iso nglakoni kecuali kalau saya belum melakukan terus terang aja. Kecuali nek aku wis lungguh baru tak kalau misalnya enggak ada kesibukan baru bisa dilakukan. Tapi nek saya ono kesibukan ngene-ngene saya iso ya. Nah, antum juga kalau misalnya mau seperti itu riyadhah itu luar biasa. Ya. Itu sampai ada yang mengatakan itu syira, itu membeli nafsu ammarah dengan la ilaha illallah itu ditol, cabut nafsu ammarah. Cabut nafsu ini sampai nafsul kamilah, sampai sempurna itu nafsunya. Ya, itu wali-wali Allah ngono-ngono itu. Dan itu juga termasuk ada beberapa amalan al-Imam al-Ghazali. Nah itu. Zikir yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wah, dawa bib, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun bibir enggak bergerak, la ilaha illallah, 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 tapi lisan tetap. Ya. Wa kana la yajiz ilaih ahadun. Dan bahkan Rasulullah SAW, adapun Rasulullah tidak duduk siapapun di hadapannya, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sholat, illa khaffafa salatahu, kecuali makin diringankan oleh Rasulullah sholatnya. Allahu Akbar. Terus tiba-tiba ada satu orang duduk sebelahnya. Itu Rasulullah tambah dicepetna sholatnya. Allah, sami Allah liman. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, kita orang lah enggak ya. Lungguh sebelahnya tambah disuwik. Cek apa? Lu suwe yo sembayang yo, Masya Allah. Rasulullah enggak. Kadang-kadang itu sifat-sifat itu kebalik semuanya. Yang kita lakukan ini kadang-kadang kebalik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya doa ya Allah marzuqna kamalal mutaba'ah lil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Allah karuniakan kepada kami sempurnanya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala alaihi faqala alaka hajah. Ya, diselesaikan salatnya lalu balik ngomong alaka hajah, punya hajat kamu? Apa ada yang perlu dibantu? Itu Rasulullah. Fa idza faragha min hajati, kalau selesai hajatnya selesai, ada ila salatihi, lalu Rasulullah SAW kembali melakukan salat. Wa kana aktsaru julusi ayyusiba saqaihi jami'a. Adapun duduknya Rasulullah SAW itu ya, kebanyakan duduknya Rasulullah adalah dengan menegakkan betisnya. Ini. Duduknya Rasulullah itu kayak lunggune apa ya? Kayak ya Allah enggak jaim ngono lho, lunggune Rasulullah begini. Tangannya digini kan. Ini duduknya Rasulullah.
Yang duduk yang kita kira ini duduknya orang-orang kaum ibaratnya tanda kutip kaum rendahan iku lunggune lha opo kok lungguh koyo ngono kok. Ternyata itu duduknya Rasulullah. Ini Rasulullah duduknya. Sak itu kan ini betis. Ya. Maka Rasulullah SAW mendegakkan betisnya ya, jami'an keduanya wa yamsik biyadihi alaihima dan dipegang keduanya kayak gini. Syibhil habwa, menyerupai habwa. Habwa itu yang itu. Oh ya, yang biasanya saya pakai kadang-kadang itu. Itu. Ya, yang bulatan itu namanya habwa. Nah, itu namanya habwa. Ya, itu namanya habwa. Syibhul habwa. Itu sunnah habwa itu. Cuman ada beberapa tempat yang tidak dibolehkan seperti ketika khutbah Jumat. Kenapa? Yajribun nas. Isok garing ngantuk. Dan habwa itu buat punggungnya bagus karena ketika digini kan ketarik ini. Nek wis wong remek baru pakai habwa itu wallah nikmati luar biasa. Ngalang-alang ya apa ae gitu. Tunggune enak. Itu habwa. Dan itu duduknya Rasulullah. Dan duduknya Rasulullah SAW ketika makan adalah dengan melipat kaki. Jadi kakinya dilipat, ini diduduki yang bawah, kemudian ini. Kenapa? Supaya perut itu terlipat dan cepat dia kenyang. Cepat kenyang. Nek lunggune ngene, silo, apa meneh silo dipegagar ngono gedhe. Wah, wis ndak warek-warek iki. Tambah akeh. Tadi saya baca videonya Kiai Allah yarham Kiai Haji Hashim Muzadi, lucu tuh. Dia bilang Indonesia, saya ke Eropa katanya. Saya ke Eropa itu, saya dapatkan Eropa itu kalau jam 7 pagi ya, tepat berarti jam 7 pagi. Jam 7 kurang 5 itu enggak dibuka. Pertemuan jam 7 ya jam 7. Persis jam itu, jam 7 tet dibuka. Toko jam 7 ya jam 7 dibuka. Tapi di Indonesia ini paling tepat waktunya itu cuma di satu hal. Apa itu? Buka puasa wae. Bener tak ini bener iki ndak iso ditolak. Nek buka kabeh ku sok tepat. Allahu akbar langsung blub. Tapi nek dijak janjian molore sak jam 2 jam. Nah, kemudian dikatakan juga lam yakun yu'raf majlisu dan tidaklah diketahui majlisnya min majalisihi ashabi. Li'annahu kana haitsun dan Rasulullah SAW itu tidak diketahui tempat duduknya. Iki nggone Rasulullah ya? Enggak. Tapi kebiasaan apa? Rasulullah SAW itu li'annahu kana karena Rasulullah SAW itu adalah haitsun taha majlis di mana dia datang, dia duduk di situ. Dia duduk terlambat ya lungguh. Itu Rasulullah SAW. Itu kalau majelis umum ya. Tapi kalau majelisnya khusus seperti itu ada posisinya. Nggak mungkin Rasulullah tiba-tiba duduk di paling belakang. Orang bingung kabeh. Dan di Rasulullah. Ya. Tapi kalau di tempat yang umum misalnya, maka Rasulullah duduk di tempat yang di mana dia berada. Maru'iyaqatu madan rijlihi. Rasulullah SAW tidak pernah dilihat kakinya diselonjorkan di antara para sahabatnya. Hatta yadiku bihima ala ahad. Sampai membuat sempit siapapun. Rasulullah nggak tahu nyelonjor. Ya. Ada beberapa orang yang kadang-kadang kakinya diselonjorkan. Nek wong lewat itu nggak direken. Dicarno, lewat toh. Tidak kayak gitu. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Kita mau nyuntuh siapa kalau kayak nyuntuh Rasulullah kan gitu ya. Enggak ada. Kalau misalnya luas, tidak apa-apa selonjor. Tapi kalau nggak luas, tarik aja. Illa, nah ini kecuali an yakunal makan, kecuali tempat tersebut wasi'an, luas, la dhiqa fi, yang tidak sempit. Iku wis sempit diselonjorno. Ya, alasannya si cekot-cekot apa ya. Ya. Wa kana aktsara ma yajlis mustaqbilal kiblat dan ada Rasulullah paling banyak duduknya itu mustaqbilal kiblat. Wa kana yukrimu man yadkhulu alaihi dan Rasulullah memuliakan siapapun yang masuk kepada Rasulullah. Siapa yang datang kepada Rasulullah? Hatta rubama basata thawbahu. Bahkan terkadang Rasulullah SAW itu melapangkan atau membeber ya, melebarkan pakaiannya. Ridaknya dia.
liman laisat bainahu wa bainahu qarabah. Terhadap siapapun dia yang bahkan kadang-kadang tidak ada kerabat sama sekali. Rasulullah pernah datang saudaranya dari sepersusuan. Dihormatinya luar biasa. Rasulullah SAW pernah kedatangan temannya Siti Khadijah. Dihormati luar biasa. Sampai Siti Aisyah itu delok itu cemburu. Ya. Dan konon Rasulullah SAW itu pernah kedatangan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Rasulullah SAW itu luar biasa teman. Dihormati, dilunggukno, dicidakkan, dia orang itu sampai delok sopo iki. Ini Nabi Muhammad memperlakukan orang seperti itu. Ini bahasa kita orang ojo-ojo iki yo nabi sisan iki. Ya. Sampai seperti itu. Rasulullah SAW menghormati teman luar biasa. Ternyata adalah ibu susuannya Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Nah itu. Kemudian bahkan bantal pun diberikan. Allati takunu tahtahu. Bantal yang di bawahnya itu ya. Artinya kayak gini. Saya duduk di sini. Ada satu orang lagi nggak ada kursi lagi. Ya. Kursi saya yang kasihkan. Ini bantal pakai. Kayak gitu. Itu Rasulullah. Oh, luar biasa itu, ha? Ya, yuthir. Yuthir itu mementingkan orang yang masih. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu luar biasa ya. Tidak kebayang. Rasulullah duduk di kursi kayak gini. Ada tamu masuk, nggak ada kursi lagi. Itu Rasulullah SAW pindah di bawah, orang yang anunya didudukkan di situ. Ya pasti sungkan lah sini kalau nunggu iku mau. Rasulullah ndak ya Rasul, mau. Tapi itulah Rasulullah ya Allah. Fa'in aba an yakbilaha. Kalau enggak mau nerima, azama alaihi hatta yaf'al. Terus dilakoni, terus ditawari sampai orang tadi itu ya wis ya Rasul dipaksa Rasul. Ndak duduk sini. Kita orang tawani sepisan ndak gelem ya wis. Wa mastasfahu ahadun illa dhanna annahu akraman nas alaih. Dan Rasulullah SAW itu tidak milih-milih siapapun kecuali illah. Tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW itu siapapun sampai mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. 10 sahabat, 100 sahabat duduk di hadapan Rasulullah. Ketika mereka keluar dari tempat majelisnya Rasulullah, kalau ditanya siapa yang paling diperhatikan oleh Rasulullah, semua mengatakan saya. Ya, itu termasuk mukjizat Rasulullah. Rasulullah itu kayak matahari, ya, semuanya kena cahayanya. Semua merasa saya panas. Saya padahal sebenarnya ya kepanasan, mereka kepanasan kena matahari. Semua dapat cahayanya. Itu baginda Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Itu. Hatta yu'ti kulla man jalasa ilaihi nasibahu min wajhi. Sampai diberikan oleh Rasulullah, setiap siapa yang duduk di depan Rasulullah itu bagian daripada wajahnya, kena perhatian itu Rasulullah. Hatta ka'annahu majlisahu wa sam'ahu wa hadithahu wa latifahu wa latifa majlisihi wa tawajjuhahu lil jalis ilaih. Sampai seakan-akan majlisnya, posisi ngadepnya, pendengarannya, ucapannya, lembut daripada tutur kata dan majlisnya, semuanya itu menghadap kepada orang tersebut. Padahal uang itu merasa, wah aku diperhatikan teman ya Rasulullah. Ya aku paling diperhatikan ya Rasulullah. Sebelahnya itu ya ngono. Sebelahnya sana ya begitu, duduknya sebelah sana gitu. Kabeh ku ngerasa diperhatikan oleh Rasulullah. Ya. Wa majlisu ma'adzalik majlisu haya'in wa tawadhu'in wa amanah. Dan majlisnya walaupun seperti itu hebatnya, itu adalah majlis yang haya, penuh rasa malu, sungkan, tawadhu, amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan dengan apa-apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, linta lahum, engkau menjadi lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu menjadi kasar dan temperamental hatimu, lan faddu min hawlik, maka mereka semuanya akan kabur darimu. Maka semuanya akan kabur darimu. Walaqad kana yad'u ashabahu, dan Rasulullah SAW memanggil teman-temannya, sahabatnya itu dengan kunya mereka, julukan mereka.
Julukan mereka itu seperti misalnya ya lakop atau julukan itu misalnya Dafa, ini Haji Dafa ini punya anak namanya Ali, yo Abu Ali gitu. Gitu. Nah, ya atau panggilannya seperti Gus Saiful, namanya Saiful dipanggil Gus Ipul. Nah, itu seneng ya. Itu kunyah. Walaupun namanya ya tetap Sayyidina Abu Bakar itu dipanggilnya Ibn Abi Quhafah. Ya. Sayyidina Umar itu namanya Umar, tapi dipanggilnya apa kunyahnya? Abi Hafs. Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Ya. Sayyidina Hasan Abi Abdillah. Dan banyak itu senang disebut. Bahkan yang nggak punya anak itu pun dipanggil dengan panggilan apa namanya, panggilan ponakannya, dari ponakannya. Siti Aisyah itu Ummul Mukminin dan juga ada panggilannya, saya lupa panggilannya apa gitu. Ya. Ummu apa itu. Ada panggilannya itu. Ternyata itu panggilan itu dari anaknya Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Anak saudaranya atau dari Muhammad, ya betul, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Abi Bakar, salah satunya itu Pak saya. Itu. Wa yukna man lam yaktakul lahu kunya, dan diberi julukan siapa yang enggak punya julukan. Tapi julukan itu apik-apik rek. Rasulullah itu kasih julukan itu bagus-bagus, nyenengno gitu loh. Enggak kasar kayak julukan. Satu orang punya orangnya begini kayak julukan, maaf ono sing dikek julukan kecoa, mbok apa. Kecoa, ya elek itu, jelek. Tapi kalau yang ngasih julukan itu Rasulullah, itu bagus. Abu Hurairah dipanggilnya Abahir. Bapaknya kucing. Karena sering melihara kucing, Abahir. Tapi seneng. Ya itu kucing, bapak itu ikut agak lucu. Itu Rasulullah SAW itu kasih nama seperti itu. Kadang-kadang julukan yang seperti itu ya dikasih Abu Turab. Sayyidina Ali gitu dijuluki Abu Turab. Karena Sayyidina Ali itu saking ngantuk itu ruplek sampai mimpi sampai ininya nyentuh tanah. Pas tangi-tangi lemah kabir. Loh, Abu Turab katanya. Nah sekarang Abu Turab dipakai nama apa namanya mursyid. Nama grup Gosida di Madura sana. Abu Turab. Ya, yang biasa marhaban, yang viral itu. Ya. Luar biasa. Nah, itu. Kata dari beri nama-nama kau kan abadun nas ghadaban wa asra'um ridwan. Rasulullah SAW itu paling jauh daripada sifat marah dan paling cepatnya ridho. Dan Rasulullah SAW ada paling lembutnya manusia kepada manusia, paling baiknya manusia kepada manusia, paling manfaatnya manusia kepada manusia, dan tidak pernah mengangkat suara sama sekali. Cerit, apa? Nah, Rasulullah enggak gitu. Maka idza qama fi majlis, dan kalau Rasulullah SAW bangun dari majlisnya, qala, Rasulullah mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, kata Rasulullah, dan mengatakan saya diajari kalimat itu oleh malaikat Jibril. Wallahu taala alam bisawab. Kita berdoa ya, dan yang ada kaji ada bukaannya, buka. Ada tetap ya, seperti biasanya ya berarti ya. Yang mau berbuka di sini silakan. Kalau saya balik ya, ada yang menyiapkan buka sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana a'tarafna bi'anna naktarafna la ladha asrafna faktub alaina tawba taghsil likulli hawba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله بدء وتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر أنا أعوذ بك من النار